سیلاب بلوچستان میں سب کچھ بہا کر لے گیا. 136 افراد جاں بحق، سینکڑوں زخمی ہو گئے. 13,000 سے زائد مکانات ملیا میٹ. نوشکی کے بور نالہ میں سیلابی ریلا داخل. سردار آباد میں سیلابی ریلوں سے زمین دھس گئی. کنراج اور لاکھڑا کا زمینی رابطہ 8ویں روز بھی بحال نہ ہو سکا. غذائی قلت کی صورتحال برقرار. وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ. ہیلی کاپٹر کی مدد سے راشن پہنچانے کا سلسلہ جاری. پیٹرول اور ڈیزل سمیت مختلف اشیاء کی قلت. طوبہ چکزئی، طوبہ کاکڑی، کان مہترزئی اور مسلم باغ کے بالائی علاقوں میں رابطہ سڑکیں بحال نہیں ہو سکیں. کوئٹہ اور دیگر علاقوں کو مچھ شہر سے ملانے والا پنجرہ پل بحال نہیں ہو سکا. مچھ ندی میں بہہ جانے والی گیس لائن کی مرمت بھی نہ ہو سکی. پاک فوج، پاک بحریہ، ایدھی رضاکار اور صوبائی انتظامیہ متاثرین تک امدادی سامان پہنچانے میں مصروف. وزیراعظم شہباز شریف کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ. قلعہ سیف اللہ میں سیلاب متاثرین کے لیے قائم خیمہ بستی پہنچ گئے. کوئٹہ پہنچنے پر وزیراعلی بلوچستان عبدالقدوس بزنجو، صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی نے وزیراعظم کا استقبال کیا. چیئرمین NDMA کی وزیراعظم کو حالیہ بارشوں اور سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ، ریسکیو، ریلیف اور امدادی سرگرمیوں سے متعلق آگاہ کیا. وزیراعظم چمن میں بھی سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے. مقامی افراد سے ملاقات کریں گے. وزیراعظم شہباز شریف خوشنوب سے میڈیا سے گفتگو کریں گے. آزاد کشمیر کے علاقے ہجیرہ میں شدید بارشوں کے باعث کچا مکان گر گیا. 10 افراد جاں بحق ہو گئے. ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 3 خواتین اور 7 بچے شامل. 4 افراد کو زخمی حالت میں بچا لیا گیا. دریائے پونچھ میں پانی کا بہاؤ خطرناک حد تک بڑھ گیا. شانگلہ کا برساتی نالہ بفر گیا. مردان میں چھت گرنے سے 3 خواتین جاں بحق، 4 افراد زخمی ہو گئے. اپر کوہستان میں اوچھار نالہ 1 ہفتے میں تیسری بار ابل پڑا. شاہراہ قراقرم پر پل ریلے میں بہہ گیا. شاہراہ ریشم ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل بند. داسو ڈیم کے اطراف علاقے زیر آب. بشام خوازہ قلعہ شاہراہ بھی بند. لوگ محصور ہو گئے. جنوبی پنجاب میں سیلاب سے جانی اور مالی نقصانات. دریائے ستلج میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق. کوہ سلمان کے پہاڑوں پر رات کے ہونے والی بارش سے سیلابی صورتحال. ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا کی بستانی، چھٹانی اور سیلانی کا بحال ہونے والا راستہ ایک بار پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار. پہاڑوں سے آنے والے پانی کی رفتار بھی بڑھنے لگی. تونسا شریف، راجن پور اور رجحان کے متعدد دیہات ڈوب گئے. میاں والی میں بھی چشمہ اور جناب راج میں پانی کی سطح بڑھنے سے درمیانے درجے کا سیلاب. قریبی آبادیوں کو وارننگ جاری کر دی گئی. ادھر شکر گڑھ میں نالہ اوچ اور نالہ بئی میں سیلابی صورتحال. بھارت کی جانب سے مزید پانی چھوڑے جانے کا خدشہ. کشتیاں، ایمبولینسز، لائف جیکٹس اور دیگر امدادی سامان پہنچا دیا گیا. اندرون سندھ بارشوں کے بعد وبائی امراض پھوٹ پڑے. خیرپور میں گیسٹرو کے باعث 2 بہن بھائی جاں بحق. 1 ہفتے میں جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 10 ہو گئی. کاچو میں سیلاب کے باعث بند راستے 5 دن بعد بھی بحال نہ ہو سکے. کراچی میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری. آیا چندرگر روڈ، PIDC اور ٹاور کے علاقے میں بارش. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی بادل برس پڑے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. پاکستان تحریک انصاف کو وفاق میں ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ. اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے کل تک PTI کے مزید 11 MNAs کے استعفے منظور کیے جانے کا امکان. مخصوص نشستوں پر بھی بعض ارکان کے استعفے منظور کرنے کا فیصلہ. ادھر خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی خالی 4 نشستوں پر بھی حکومتی اتحاد نے فارمولہ طے کر لیا. 4 سدا اور پشاور کی نشستوں پر ANP کے امیدوار انتخاب لڑیں گے. تختبائی اور کرم کی نشستوں پر JUI کے امیدوار کھڑے ہوں گے. تختبائی سے مولانا قاسم، پشاور سے غلام بلور امیدوار ہوں گے. مولانا فضل الرحمان کی کارکنوں کو مشترکہ امیدواروں کے لیے بھرپور مہم چلانے کی ہدایت. ارکان قومی اسمبلی کے استعفے ایک ساتھ منظور نہ کرنے پر تحریک انصاف کا عدالت سے رجوع. PTI نے اسپیکر کے خلاف درخواست دائر کر دی. مرحلہ وار استعفوں کی منظوری پر اعتراض. اسد عمر کہتے ہیں کہ سب نے یقین دہانی کرائی تھی کہ مستعفی ہونا چاہتے ہیں. اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر نے سارا عمل مکمل کیا. اسپیکر کو استعفے روکنے کا کوئی اختیار نہیں. الیکشن کمیشن نے بھی منظور نہ کر کے غیر قانونی کام کیا.
अदालत इदारों का काम नहीं करेगी, इदारों का काम उन्हीं से कराएंगे। अदालत ने किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की, उनकी पुश्त पर खड़ी थी। अदालत ने पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी यही किया। इसके नतीजे में शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद हुआ। तालिबा के खिलाफ खैबर यूनिवर्सिटी की अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने खैबर यूनिवर्सिटी की अपील खारिज कर दी। वकील की तालिबा को हर्जाना अदा करने की सदा पर रिमार्क्स दिए कि आप खुद सोए रहे और हमें कह रहे हैं कि जाग जाएं। तालीम मुकम्मल होने और प्रैक्टिस शुरू करने के बाद रजिस्ट्रेशन की मनसूखी इंसाफ के मुनाफी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल काउंसिल का इजलास आज तलब मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी आइन से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। मुल्क भर से तहरीक इंसाफ नेशनल काउंसिल के मेंबरान इस इजलास में शिरकत करेंगे। इमरान खान का अरकान असम्बली को नए इंतखाबात की तैयारियों का टास्क। कहते हैं कि 6 से 8 हफ्ते में आइंदा आम इंतखाबात का बगल बच सकता है। मुल्क में इस्तेहकाम शफाफ इलेक्शन से ही मुमकिन है। लोग सियासत में पैसा बनाने आते हैं, लेकिन अब अवामी शऊर बेदार हो चुका। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 2 हफ्तों में तंजीम साजी का अमल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। छोटे दुकानदारों को टैक्स रिलीफ देने का मामला। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल आज छोटे दुकानदारों से मुलाकात करेंगे। मरियम नवाज ने वजीर खजाना को तजवीज दी थी कि ताजिर परेशान हैं, उम्मीद है आप कोई हल निकालेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया कि वजीर आजम ने छोटे ताजिरों के टैक्स से मुतालिक मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। आज ताजिरों से मुलाकात करके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे कि 150 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों पर टैक्स खत्म कर दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 244 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल 3 रुपये 5 पैसे, लाइट डीजल 12 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मट्टी का तेल 4 रुपये 62 पैसे फी लीटर बढ़ गया। पेट्रोल की नई कीमत 227 रुपये 19 पैसे मुकर्रर। रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने कीमत में मामूली कमी मुस्तरद कर दी। कहते हैं हुकूमत पेट्रोल महंगा करने पर आए तो 30 रुपये बढ़ा दिया जाता है, मगर कमी सिर्फ 3 रुपये क्यों? हुकूमत मजीद रिलीफ दे। ₹3 पेट्रोल में कमी और 9 रुपये डीजल में इजाफा कौम से मजाक है। चॉकलेट बेचने वालों को बताना चाहता हूं कि आटे और घी का कहत पड़ने वाला है। खाम माल पर पाबंदी से बरामदात 25% कम हो गई। 38% महंगाई से अफराते ज़र ही नहीं, मईशत का पहिया भी जाम होगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं कि हर 2 माह 100 फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। जराइम 100% बढ़ गए। हुक्मरानों के जाती कारखाने ठीक चल रहे हैं, गरीब के घर का खाना खराब हो गया। मौलाना फजलुर रहमान की धमकी आमेज बयान मजीद इंतशार पैदा करेगा। हिम्मत है तो बुज़रा पीडीएम इजलास की बजाय अवाम में जाकर सफाई पेश करें। देर से उठना, दिन भर खेलना कूदना और खूब सैर सपाटे करना खत्म हो गया। कराची समेत सिंध भर में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूल और कॉलेजेस खुल गए। पंजाब में भी तलबा की स्कूलों में वापसी। पहले दिन के बाद स्कूलों में हाजिरी में कमी। पहले रोज कुछ बच्चे खुशी खुशी तो कुछ उदास चेहरा लिए स्कूल पहुंचे। बास निजी तालीमी इदारों में क्लासेस का आगाज 15 अगस्त से होगा। बारिशों के बाद कराची कीचड़ में लथपथ। सड़कें खंडर का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज के मफलूज निजाम ने तबाही फेर दी। हर तरफ कचरे के ढेर। उर्दू बाजार का नक्शा बदल गया। कोई सड़क सलामत न रही। जगह जगह सीवरेज का पानी जमा। 1 हफ्ते से जायद हो गया, कोई सफाई को न पहुंचा। पाकिस्तान चौक, हक्कानी चौक, पेपर मार्केट के अतराफ गलियां और सड़कें टूट फूट का शिकार। साइड सनती एरिया का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। कई रोज से बारिश में डूबी सड़कें बर्बादी की दास्तान सुनाने लगी। गहरे गड्ढे मालबरदार गाड़ियों और आम ट्रैफिक के लिए मौत के कुएं बन गए। पंजाब हुकूमत का रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस का दायरा कार मजीद 86 तहसीलों तक बढ़ाने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं कि मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का दायरा कार भी मजीद 27 अजला तक फैलाया जाएगा। मेरे साबिक दौर में इस इदारे की बुनियाद रखी गई। आज ये आलमी सतह पर भी पहचान रखता है। रेस्क्यूअर्स का काम सिर्फ ड्यूटी नहीं, बल्कि ये इंसानियत की खिदमत के मुतरादिफ है।